Hello everyone. In today's lecture we will learn about the natural language processing. First, the introduction. Natural language processing are those languages that are spoken by the people or human being. That's mean our day to day life language. English, Marathi, Hindi, French. These are all natural languages. Natural language processing riddles everything a computer need to understand natural language and also generate natural language. Okay, natural language processing make two part. One is to understand the natural language by the computer and also generate the natural language by the computer. Okay, natural language processing is a subfield of the artificial intelligence and linguistic denoted to make computer understand the statements or words written in human language. Okay, that means it is used to understand the human language by the machine. Okay, it is also known as ordinary language that is spoken or written by the people for general purpose communication. Okay, see, natural language processing is nothing but a computer need to understand natural language that is typed or spoken by the human and also generate the natural language. Depending on these two, it consists two tasks. First is the natural language understanding and second one is the natural language processing. Combining these two parts, we get the natural language processing. First, we input the natural language to the computer for the understanding, and second is the generate the output into the natural language. Natural language is based on the linguistic. See, linguistic is the science of language. It includes sounds which refers to the phonology, word information refers to the morphology, sentence structure, then meaning and understanding. Okay, natural linguistic contains five parts, that is phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatic. Phonology understands the sounds, morphology forms the words, then syntax refers to the sentence structure, semantic understand the meaning of whole sentence, and pragmatic understanding the meaning of the sentence. Okay, these are the study included into linguistics. Phases of linguistic analysis. There are two phases of linguistic analysis. First one is the speech recognition and second one is the natural language processing. This is the linguistic analysis levels. In that, first is the speech recognition. It contains acoustic signal, phones, letter, strings, morphemes and words. Okay, that means स्पीच रेकग्नायझेशन मीन्स आपण जे बोलतो ते काय करायचं आहे, कन्वर्ट करायचं टेक्स्टमध्ये. दॅट मीन्स दी स्पीच रेकग्नायझेशन. अंडरस्टँड करायचं ह्युमन बिईंग लँग्वेजमधले जे काही आपण बोलणार आहे ते कम्प्युटर सिस्टीम अंडरस्टँड करेल आणि कन्वर्ट करेल टेक्स्टमध्ये. दॅट इज अ स्पीच रेकग्नायझेशन. ओके, नेक्स्ट इज अ नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग कंटेन्स मॉर्फोलॉजी, सिंटॅक्स, semantics and pragmatics. Okay, these are the natural language processing levels. See, steps of natural languages that contains 5 steps.
morphological or lexical analysis, syntactic analysis, semantic analysis, discourse integration, and pragmatic analysis. One by one we see. First one is a morphological analysis and lexical analysis. The lexicon of natural language is its vocabulary that includes its words and expressions. Morphology depicts analyzing, identifying and description of the structure of the word. Lexical analysis involves dividing the text into paragraphs, words and sentence. Okay, आता मॉर्फोलॉजी काय करणार तर तुम्ही जे वोकॅब्युलरी प्रोव्हाइड केलेले लँग्वेजमधून त्याच्यामध्ये डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, जे काही सिम्बॉल्स असतील, ओके, ते सगळे काय करायचे, रिमूव्ह करायचे आणि वर्ड प्रोव्हाइड करायचे. इट प्रोव्हाइड्स वर्ड टू दी लेक्सिकल ॲनालिसिस. ओके, लेक्सिकल ॲनालिसिस combines that words, sentences together. ओके, जे मॉर्फोलॉजी फक्त काम काय तर तुम्ही जे सेंटेन्सेस किंवा काही प्रोव्हाइड केलं असेल, वोकॅब्युलरी प्रोव्हाइड केलेली नॅचरल लँग्वेजमधून, त्याच्यामध्ये क्वेश्चन मार्क, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन काही असतील तर ते सगळे रिमूव्ह करायचे, फक्त वर्ड्स, सेंटेन्स सेपरेट करायचं. नेक्स्ट इज अ सिंथेटिक ॲनालिसिस. It involves analyzation of the word in the sentence to depict the grammatical structure of the sentence. The words are transformed into structure that shows how the words are related to each other. For example, the girl, the go to the school. This would be definitely rejected by the English syntactic analysis. Okay, आता syntactic analysis मध्ये काय होणार, मॉर्फोलॉजी कडून प्रोव्हाइड केलेले वर्ड्स, ओके, ग्रॅमॅटिकली फक्त काय करायचं, स्ट्रक्चर जे असेल त्यानुसार अरेंज करायचं. ओके, म्हणजे इंग्लिश लँग्वेजनुसार ग्रॅमॅटिकली नाऊन कुठे येणार, वर्ब कुठे येणार, ॲडजेक्टिव्ह कुठे येणार, त्या पद्धतीनं फक्त तुम्ही काय करणार आहे तर ते स्ट्रक्चर काय करणार, अरेंज करून त्यामध्ये तुम्ही ते वर्ड्स जे प्रोव्हाइड केलेत ते काय कराल, त्याला प्रोव्हाइड कराल. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला वर्ड्स दिलेत मँगो, जॉन, इट्स. ओके, हे वर्ड्स प्रोव्हाइड केलेत. त्याच्या तर सिनेंटिक ॲनालिसिस काय करेल, तो फाइंड करेल मँगो, जॉन इज द नाउन फ्रेज, ओके, आणि इट्स इज द वर्ब. तर तो काय करणार, अरेंज करणार. समजा त्याने अरेंज केलं मँगो, इट्स, जॉन. सिंटॅक्स करेक्ट आहे, बरोबर आहे का, पण मीनिंग इथं इनकरेक्ट आहे. पण तिथं मीनिंग तो लक्षात घेणार नाही, फक्त काय स्ट्रक्चर, सिंटॅक्समध्ये ग्रॅमॅटिकल स्ट्रक्चरमध्ये तो काय करेल, सेंटेन्स अरेंज करेल. आणि हे अरेंज केलेले सेंटेन्स कोणाला प्रोव्हाइड करेल तर सिमेंटिक ॲनालिसिसला. ओके, सिमेंटिक ॲनालिसिस काय करेल तर दिस ॲब्स्ट्रॅक्ट द डिक्शनरी मीनिंग और द एक्झॅक्ट मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट. द स्ट्रक्चर विच आर क्रिएटेड बाय द सिंथेटिक ॲनालिसिस आर असाइन्ड मीनिंग. देर इज द मॅपिंग बिटवीन सिंथेटिक ॲनालिसिस अँड ऑब्जेक्ट इन टास्क डोमेन. ओके, म्हणजे काय, ते जे तुम्ही सेंटेन्स प्रोव्हाइड केले कशामध्ये क्रिएट केलेलं होतं तर सिंथेटिक ॲनालिसिसमध्ये. ओके, ग्रॅमॅटिकली स्ट्रक्चर जे अरेंज केलं ते कोणाला प्रोव्हाइड करेल, सिमेंटिक ॲनालिसिस काय करेल, त्याच्यापासून प्रॉपर मीनिंग आहे का, ते मिनिंगफुल आहे का चेक करेल. तर आत्ता आपण काय केलं, मँगो, इट्स, जॉन, इट इज इनकरेक्ट, त्याच्यापासून करेक्ट मिनिंग निघत नाही, त्यामुळे ते काय करेल, रिजेक्ट करेल. ओके, या पद्धतीनं काय करणार, सिंथेटिक ॲनालिसिस काय करेल तर जो तुम्ही सेंटेन्स प्रोव्हाइड केलेलं आहे सिंथेटिक ॲनालिसिसकडून त्याचं मीनिंग फाइंड आउट करेल. जर मीनिंग लॉजिक करेक्ट असेल तर तो काय करेल, करेक्ट करेल, अदरवाईज रिजेक्ट करेल. ओके, नेक्स्ट इज अ डिस्कोर्स इंटिग्रेशन.
This meaning of any single sentence depend on sentence that precede it and also involves the meaning of the sentence that follow it. For example, the word it, the sentence she wanted it depends upon prior discourse context. ओके, आता डिस्कोर्स इंटिग्रेशन काय करेल तर वरती तुम्ही जे सिमॅन्टिक ॲनालिसिसमध्ये मिनिंगफुल सेंटेन्सेस कलेक्ट केलेले आहेत, एकत्र केलेले, त्याच्यामध्ये तर कुठले सेंटेन्स जर असं एखादं असेल, शी वॉन्टेड इट, ओके, तर शी मीन्स हू अँड इट मीन्स वॉट, तो कशावरती डिपेंड आहे, त्याचं वरच्या कोणत्या सेंटेन्सवरती काय डिपेंडन्सी आहे हे फाइंड आउट करेल. ओके, दॅट इज द डिस्कोर्स इंटिग्रेशन. ओके, म्हणजे डिपेंडन्सी फाइंड आउट करायचं, विच एनी सेंटेन्सेस डिपेंड ऑन अदर इन सेंटेन्स, हे काय करायचं फाइंड आउट करायचं. ओके, दॅट इज द डिस्कोर्स इंटिग्रेशन. And last one is the pragmatic analysis. It means abstraction and diverting the purposeful use of the language in the situation. Importantly, those aspects of language which require word knowledge and main focus is on what was said is reinterpreted on what it actually means. म्हणजे काय तर तुम्ही जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे आता पहिल्या 4 ॲनालिसिसमध्ये लेवलमध्ये, ती इन्फॉर्मेशनचं ॲब्स्ट्रॅक्ट मिनिंग करेक्ट आहे का आणि ती काय ॲक्च्युअलीमध्ये काय सिच्युएशन आहे, त्याचा मिनिंग काय केलं पाहिजे, दॅट इज रिइंटरप्रिटेशन करण्याचं काम कोण करेल तर प्रॅग्मॅटिक ॲनालिसिस करेल. फॉर एक्झाम्पल, क्लोज द विंडो शुड हॅव इंटरप्रिटेड ॲज अ रिक्वेस्ट रादर दॅन दी ऑर्डर. ओके, तर पर्टिक्युलर तुम्ही जे सेंटेन्स दिलेलं आहे तर ते सेंटेन्सचं मिनिंग काय, ॲब्स्ट्रॅक्ट काय, तुम्ही जेवढे सेंटेन्स त्यातून त्याला काय केलं पाहिजे. ओके, तर समजा आपण वाक्य दिलं काय की सांगितलं आपण की रामला अलार्म सेट करायचा आहे. ओके, तर रामला अलार्म सेट करून सकाळी 5 वाजता उठायचं आहे, हे आपण मिनिंग समजा हे सेंटेन्स दिलं, तर प्रॅग्मॅटिक ॲनालिसिस काय करेल त्याचं मिनिंग फाउंड करेल की काय करायचं आहे आपल्याला, रामला सकाळी पहाटे 5ला उठायचं, अलार्म सेट करेल, तर तो काय करेल अलार्म प्रोव्हाइड करायचं काम करायचं आहे हे सांगेल. दॅट इज द प्रॅग्मॅटिक ॲनालिसिस. ओके, these are the 5 steps involved in natural language processing. First is the morphology analysis, then syntactic analysis, then semantic analysis, discourse integration and pragmatic analysis. Okay, next is applications of natural language processing, म्हणजे कुठे कुठे यूज करता तुम्ही. First is automatic summarization. It produces an understandable summary of the set of text. It used to provide summarization or detailed information of the text of the known type. ओके, म्हणजे काय ॲटोमॅटिक समरायझेशन म्हणजे काय, तुम्ही पॅरेग्राफ किंवा एक डॉक्युमेंट प्रोव्हाइड केलं त्या सॉफ्टवेअरला तर ते समराईज करून तुम्हाला पॅरेग्राफ समरी प्रोव्हाइड करेल त्या टेक्स्टची. देन इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल इज द कन्सर्न विथ द स्टोरिंग, सर्चिंग अँड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन. दॅट इज दी गुगल जे काम करतं इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल. एखादा वर्ड सर्चला दिला तर त्याच्या रिलेटेड सर्चिंग करायची, त्याच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करायची. मशीन ट्रान्सलेशन, ॲटोमॅटिकली ट्रान्सलेटिंग फ्रॉम वन लँग्वेज टू अनदर. ओके, जे एका लँग्वेजमधून दुसऱ्या, दॅट इज अ गुगल ट्रान्सलेटर तुम्ही यूज करता. इंग्लिशमधून मराठीतून इंग्लिशमध्ये किंवा हिंदीमध्ये तुम्हाला कन्वर्ट करायचं असेल तर करू शकता. दॅट इज अ मशीन ट्रान्सलेशन. Okay, then named entity recognition, it describes the stream of text, determine which atom in the text related to proper name. म्हणजे काय, such as the people or place, what type of the each such name or place we are referring to is. म्हणजे तुम्ही जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर कशासाठी सांगितलेले तुम्ही इन्फॉर्मेशन दिलेली ते तुम्हाला प्रोव्हाइड करायचं. दॅट इज द नेम्ड एंटिटी रेकग्निशन, कशाबद्दल माहिती तुम्ही प्रोव्हाइड केलेली. ओके, दीज आर द ॲप्लिकेशन्स ऑफ नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग. ओके,
तर आपण काय बघितलं आज, नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग बघितलं. नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग काय करतं, तर कम्प्युटरला नॅचरल लँग्वेज जी आहे ती अंडरस्टँड करायची आणि ती लँग्वेजमध्ये आउटपुट जनरेट करायचं. दॅट इज द नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग. नॅचरल लँग्वेज म्हणजे जी ह्युमन बिईंग लँग्वेज काय करते, यूज करतात. ह्युमन बिईंग म्हणजे मराठी, इंग्लिश, फ्रेंच, जापनीज जी काय ते त्या सगळ्या लँग्वेज कोणत्या आहेत, नॅचरल लँग्वेज आहेत. त्या नॅचरल लँग्वेज कम्प्युटरला अंडरस्टँड झाल्या पाहिजेत आणि अंडरस्टँड झाल्यानंतर नॅचरल लँग्वेजमध्ये आउटपुट जनरेट झालं पाहिजे. ही जी प्रोसेस आहे त्याला काय म्हटलं जातं, नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग. ओके, थँक्यू.